I thank you for your presentation, for the clarity of your presentation in English, though some pronunciation are famous. I thank you also for your the results obtained in this research work. And now we'll open the discussion with the panel, and I start with the professor coming from University of Batna, Madani Hakim, our former student here at the University of Guelma. Don't you? As you like. Je veux remercier les candidats ou bien les doctorantes, premièrement de la présentation, elle est claire, nette, et elle maîtrise bien soit le côté anglais, soit le côté scientifique. Donc le travail, j'ai suivi le travail, c'est-à-dire c'est la suite des travaux déjà réalisés par vous encadreurs. Donc, normalement, c'est-à-dire quelques remarques, c'est-à-dire j'ai souhaité, c'est-à-dire qu'elle parle des travaux déjà réalisés au niveau de labo. يعني normalement كان زملائك من قبل خدموا على لي طرابو هادو normalement كان كنت فيها خدم هكا ولا خدم هكا ولا خدم هكا même في la présentation puisque c'était une suite des travaux déjà réalisés par les encadreurs تبين انت الشيء اللي زدتيه بارابور الشيء اللي داروه زملائك هكا استاذ يعني كنت نتمنى لو ديريها سواء في المانسكريت سواء في لي طرابو باسكو سي تري امبورطون باسكو هنا على واش نقول هذا باسكو سي تشوفي لا فالور تاع لي طرابو دارهم لي لونكادرور تاعك اللي موش وصل هكاك بدي راهم داروا افيك تال ميطال لي زالياج اكسيتيرا وها واش لقاو زملائك وها واش داروا الاخرين وها واش تقدر راح دير جديد سي بليس امبورطون عرفتي تبان في البروبليماتيك مي ما هذا ما ينقص من القيمه تاع الترافاي تاعك توجور هاكو دي ريمارك دو فورم دونك لو ترافاي تاعك سي ان ترافاي اكسبيريمونتال دونك شفت لو نومبر دو طابلو 7 nombre de figures 61 les nombres de références dépassant. Il y a quelques remarques seulement de forme. Par exemple, la nomenclature, kilo-ohm par centimètre carré. Centimètre carré dirige l'exposant. Le même cas par milliampères par centimètre carré, la nomenclature. Le résumé en français, le NIZN 3 تكون c'est tous les chimistes تكون من etc. Mais le résumé تاعك en français bien, en anglais bien, mais en arabe كارثة. لازم تعاوديه en arabe. من غنيز مش من خنيس. خي يقولوا من غنيز. تكتب من خنيس. مي جبتيه. تبان الترجمة تاع جوجل. Attention, avec le moment, c'est tout le يعني خدمة تاعك رايعة. بالانجلي ما شاء الله. كوريجاتوا لي استاذة عربي على ذيك درت كونفيونس فقط. ما عجبنيش خلاص. عندك كي تقراي اون فرونسي وتقراي اون لونجلي كي تقراي العربية تلقاها كيما ما عن اخر درتي حاجة أخرى خلاص مش صح ولا لا شيخ تبان لي فيريفيتو أنت. أنا ما عجبنيش يعني الصراحة. عدت نظر من غنيز مش من خنيس من غنيز في الاخر زيد كانوا كيلكو رومارك دونك لا باج باغ اكزومبل 88 مش بزاف قريتو مليح يعني لا باج 88 لا فيغور لا كي تاعنا هنا في الديابو روح للديابو باغ اكزومبل الديابو 37 باش ما نروحوش للاباج كان غلط تصلحي ليا
27. Oui, عندنا les plans réticulaires هكا 1 1 1 2 2 0 و 2000 2000 200 ما كاش 2000 ايه 2000 ما كاش خاطر انا قاعد نشوف ايه 2000 200 ايه معاود هذا مش مره ولا زوج ايه معاود ايه في الميم الاخر وزيد بلوس كو سا لا فورمول شيميك تاع البلان فاللي كاينه لينيتي لا باج 90 شوفي لا باج 90 لو طو لينيتي تاعها لو طو La page 90. De toute façon, c'est grammes par centimètre carré fois l'unité. L'unité تاع الطوب. تاع البي دي اف ايش تاع شوف l'unité تاع الطوب. الطوب يعمل ك de toute façon il y a grammes par centimètre carré fois heure يعني اني تكتبتي جرام par centimètre carré par heure كي يطلع لها فوق صح ولا دونك هي جرام par centimètre carré fois heure هكا حتى كي نديرو بار يطلع تولي فوق وكاينه في هذه باكيت باج هو لي فورم هو كنا غلطوا فيهم هو عادي جدا عمك على نهضر لك هذه كي صدات لا تيز بعدا تحط في البيبليوتيك برك عادي جدا الاخطاء هذو كنا غلطوا فيهم كاينه في هذه وحده في الاستقرال اللي هي حاطه او جي ا جي او سي ال وساعات حطتها ا جي او سي ال 2 تبلي ا جي او سي ال و ا جي او سي ال 2 يعني وحده منهم هي غلطه ان اي بليتو لا باج 92 لا باج 92 شوفي لا باج 92 شوف الفرق ما بين لا فيغور وما بين الشيء اللي كتبتيه 92 من تحت واش من فوق من تحت هودي تبان لي دو فراب تبان بصح كتبتها الزيرو في الشيما الزين 92 بي دي اف من تحت هبطي بي دي اف واش من فوق كاع زيد تطلعي من تحت هبطي تحت من تحت كي تهبطي من تحت واش تقول؟ هي هذيك قداش؟ تلقايها 50,000 اها 92 كاينه 92 de toute façon 92 انا عندي
اللي بعثتوها لي نتوما باج من تحت كتبتوا هي هي NiOH Cl2 au lieu de NiOH Cl. La phase formée, Hey. je pense que c'est à la diffraction. Flappage. قرأ كبري كاينه هي dans la figure 4-9 la figure 4-9 هذيك la figure 4-9 4-9 عطي النف 4-9 شوفي هنا اش حاطه هي NiOH Cl2 هكا في لا فيغور وطلع الكتيبه تلقاها قبلها واش تلقاي زيدي NiOH Cl2 داكور افيريفي برك افيريفي هي Cl2 NiOH Cl2 اوكي maintenant نروح في الديابو qui est les propriétés en présence de soufre. Sulfate. كتكتبي اس انا قلت صفر قلت لي صفر نفاس داكور صفات صفات عنده احنا عندنا سلفات ما عندناش سلفات بصح كي كتبتي لي اس بصح كي كتبتي لي اس انا شيميست سي كوا سي لي صفر ايه صفر اس دي اس شوفي في الطابع ديابو ايه تبان لي تكاف هنا كي تكتب لي اس انا كي تشوف هكا لاطوم دو صفر صفر on détecte le nickel, les atomes de nickel, les atomes de manganèse. الصفر هنا ستادير خلينا نعرفوا بلي نيفاست نورمالمون نيفاست هكا سي تو كوروزيف هكا ما قدرتوش نحيوه يعني وي يعني نهضر وي خاطر نورمالمون ما لقاش ما عندنا حنا لو زنك لو نيكل اي لو مانغانيز نورمالمون السوفر نو السوفر نعرفوا بلي نيفاست عندنا تري كوروزيف صح ولا لا؟ وكيفاش داك البورسونتاج تاعو؟ كيفاش تقدر تكسبليكي لي بالخطاب ولا هنا؟ يمكن اكزيستنس البريزونطاسيون تاعو كي حنايا نورمالمون هي اون جينيرال البريباراسيون تاع حاجه اونتي كوريزيون تكون مش اوبن اير تكون في حاجه فامي وتاع نقدروا نحيو لي بيبل تاع الغاز وما نخليوش يسمى l'environnement صافي السولفة قلت لكم سولفة لو باتيريا والسولفة قلت لي انت لو باتيري سولفة هو دركا السمعة راح تكون لي عندي انديري انديوس ديبوزيسيون تاعو يكون في لو بان في السولفة تمام مكان تمام مكان بقيت انا دونك هنا لو طرافاي تاعك يعني انا عجبني كوتي اكسبيريمونطال خدمتي بزاف الكوتي اكسبيريمونطال وخدمتي بالميلونج بينار خدمتي بالميلونج تاع الان كانوا الحوايج هذو قبل ستادير قبل ما نديرو هذا كوتي اكسبيريمونطال كانوا قلتها لا دينيير فوا يجبني بيان نزيد نعاودها لو خدمتي بالدياغرام ديال لينغام تعرفي الدياغرام ديال لينغام من فم نعرفوا بلي الدياغرام ديال لينغام يعطينا لا ريفيزيون تاع واش وقتا يكون الميتال باسيف وقتا يكون ليمينيتي تاع الباسيف وقتا يكون كوروزيف انا ندير تاع الام ان والان اي وحده ونشوفوا كتا وندرسوا في هذوك في لي كوان كيكون باسيف ونزيد ميم لي ميلونج تاعنا نديرهم مع بعضهم نخدم نرسموهم ندير تاع جي منا
درت جي ومنا اون فونكسيون دو تمبيراتور و ميم طون ستادير بلا ما ندير تي لي شوا خديت بليزيور بورسونتاج تاع النيكل تاع المنغنيز اسكو اربيترير درت الشوا هكاك ولا دابري دي زيتود ديجا رياليزي دابري دي زيتود تعملنا بزاف ديكسبيريمونت باه خرجنا لي كونديسيون هذا وعلاه ما خدمتيش واحد الحاجه تعرفوها نتوما تاع جيني دي بروسيدي يقولها بلان ديكسبيريونس كنتي تيفيتي عليك بلان ديكسبيريونس عندنا زوج نديروا الحوايج اللي حنا نباريهم ندير الدو ثلاثه ولا نعاود هذو كل ما ديريهمش قريتو بلان ديكسبيريونس شي خطا بلان ديكسبيريونس اما كنتي فاسيليتي ستادير بور فاسيليتي لا تاش سيتادير واش معناتها تيفيتي لو كو سيرتو الدراهم نيفيتو لو طون ونروحو ديريكتومون اون كونفيرج فير وين لا سوليسيون ستادير نلقاو لو بورسونتاج اوبتيمال مي امون افي ليكسبيريمونت اللي كنت عندهم باغ اكزومبل لا ديبوزيسيون دو زنك نيكل مانغنيز فيري سانسيتيف ديبوزيشن بوتنشال كون ما عملناش الاكسبيريمنت ما نقدروش نو ديرو اكسبيريمونتال ديرو اكسبيريمونتال لو بلان ديكسبيريونس معناتها تي قادر درتي 10 قادر ديري زوج ثلاثه هي منين يجوك لي ريزولتا هذوك يجوك من الاكسبيريمونتال بصح اون كونفيرج ديريكتومون وين لا سوليسيون انا قلت من بعد حنا ما تشوفيش هنا في الجزائر تخيلي كنت تخيلي بالذهب باغ اكزومبل نخدموا بالذهب ولا نخدموا الميطال غالي ولا كيفاش غديري او ما يستعرفوش بيك باليوم يقول لك ما ديريليش الاكسبيريمونتال بصح لازم واحد زوج معليش بصح كي يكونوا بزاف هنا بزاف سي البلان ديكسبيريونس سي تري امبورطون سي تو الجماعه الجيني دي بروسيد ريدوير دونك كيل سون لي بروبليم على واش خيرتي انا لا كيسيون توجور على واش خيرتي الاول هزيتي النيكل افيك المغنيسيوم على واش هزيتيه ومن بعد هزيتي ان ميلونج تاع العنب على واش النيكل وحده عنده دي بروبريتي انتي كوريزي مليح هذاك معروف لا بريزونس دو مانغانيز يزيد يعطيه اكثر يمبروفيه مي تبقى البروبليم في الكونسونطراسيون تاعها كيف ما حكيت تخدم الزنك يعمل كومبليمونتير بالنسبه لهم هم في زوز يعطينا كوتين ريزيستينا اكثر طيب هي اللي خاطر واحد كيدير الخليط دير بوركوا على واش اكسترا دونك كانوا دوطر كاستيون خلي الزملاء يديروا ميرسي دونك جو فو ريميرسي نوتر فوا سيرتو لا بارتي اكسبيريمونتال انا عم بالي سمعتها الاكسبيريمونتال بون كوراج جو فو ريميرسي مسيو البريزيدون نسيت جو ريميرسي مسيو مدام ممشى خاطر pour m'inviter pour la deuxième fois pour assister la séquence ainsi que notre professeur Hamza qui était honoré. J'étais honoré par sa présence et c'est toujours un ancien enseignant. Merci. نكمل بالإنجليزية ولا نرجع بالعربية في مصر؟ I thank you, Mr. Professor Madani, for the rich discussion. I will give la discussion, donc je vais passer la parole à notre examinateur interne, Dr. Abdelghanis. Donc vous avez donc le temps pour nous donner pour enrichir la discussion. Merci, Monsieur le Président. Donc, permettez-moi tout d'abord de remercier mon collègue invité, M. Madani. Je remercie aussi mon ami professeur Mamcha Rafiq et Madame professeur Mouni pour m'avoir invité à ce jury. Vraiment, j'étais très honoré parce qu'on apprend beaucoup de choses en assistant à ce genre d'expertise, parce qu'on apprend avec l'échange avec nos collègues et même avec nos étudiants, parce que
en travaillant sur un sujet pendant 5 ans régulièrement, on devient expert à la matière. Donc, c'est très intéressant. Revenons maintenant aux candidates, Madame Awissi, que je lui félicite pour l'exposé très clair, très pédagogique, succinct. D'ailleurs, sincèrement, j'ai bien saisi beaucoup de choses en vous écoutant, en écoutant votre exposé, qu'en lisant votre thèse. Bravo Yanni, là-dessus, top, c'est vraiment digne d'une enseignante, d'une future enseignante, Inch'Allah. Néanmoins, pour un travail de recherche, il y a toujours des remarques à faire dans le fond et dans la forme. Je commencerai par celle de forme. Et avant d'entamer mon intervention, j'aimerais bien que vous ayez le cœur gros. Pourquoi? Parce que ces remarques ne sont là que pour améliorer votre travail. Vraiment, vous avez fait un travail remarquable. Donc, j'ai passé des journées à vraiment fouiller le document juste pour le valoriser. Comme disait mon collègue, vous allez le mettre dans le displace de l'université. Et notre université, vraiment, elle veut de la visibilité. Donc, j'aimerais bien que votre document soit à la hauteur de l'effort que vous avez déployé pour le faire. N'est-ce pas? D'accord. Dans la forme, donc, premièrement, la page List of Table. Donc, vous avez fait la traduction en français. Oui. C'est pas bien. C'est pas la peine, c'est pas la peine. On va passer, parce qu'il y a certaines choses qui ont été bien dites avant. Il faut harmoniser l'interligne et les numéros de page pour cette page dans la liste des tableaux. Le tableau 4.3, page 101 et page 104, vous avez mis le même numéro du même tableau. D'accord? Liste des figures, il y a décalage du titre, et il y a l'interligne qui ne sont pas respectées. List of abbreviation au lieu de nomenclature. Votre document il est en anglais, donc nomenclature, je ne sais pas, c'est en français. Table of content, manque de abstract, le résumé, le résumé en français. On dit le travail est basé, et non pas le travail base. Le résumé en arabe, comme disait mon collègue, c'est vraiment catastrophique. Est-ce que nous بداو الجملة بنقطة؟ بديتي الجملة بنقطة. ومن بعد les formules chimiques, s'il vous plaît, il faut mettre les index, les coefficients stoichiométriques, vous êtes chimiste, donc c'est inadmissible. Il faut mettre la formule chimique. Le 2, c'est un indice. Le contenu à reformuler, le résumé en arabe. Le résumé en français, bien. En anglais, bien. En arabe, c'est à refaire. L'introduction générale, la référence 14, elle est répétée 2 fois. Le chapitre 1, Thin Films, c'est avec un H. Un H. C'est pas Teen Films. Et vous avez oublié le H. Le chapitre 3, répétition de la référence 19, 2 fois. La page 16. Vous parlez de RED, l'équation, there is no RED. L'équation, ما كانش RED, vous dites where RED is. D'accord? Allez corriger. La page 16 aussi, les 2 titres 1.4.3, 1.4.3.1, arme seul en bas, où le contenu fait une autre page. Donc côté esthétique, c'est pas bien. La page 23, le 1.5.2, zinc, interligne n'est pas respectée, il faut uniformiser l'interligne du paragraphe. La page 32, le 2.3.1 potentiel, il y a un vide, je ne sais pas pourquoi. La figure se trouve dans la page 32, où le titre est la page 33.
La page 37, kiff kiff. Et la paragraphe n'est pas justifié. L'interligne n'est pas respectée. Le pH, vous êtes chimiste, le pH كيف نكتبوه؟ C'est pas P majuscule, H majuscule. Le P minuscule et le H majuscule. انت حطيتي وعاودتيه بزاف هذيك حطيت هذا. Ça, la page 39, la concentration COX, le OX c'est indice. La page 40, là je vais vous poser une question. La constante de Faraday, on la connaît tous. C'est quoi l'unité de la constante de Faraday? C'est pas la peine. Vous avez mis coulomb. C'est pas coulomb. C'est coulomb par mol. Parce que c'est le produit de la charge fois le nombre d'Avogadro. Donc c'est coulomb par mol. La page 45, le dernier paragraphe, in specific case, vous la répétez 2 fois. In specific case. Page 47, la première phrase, elle doit se terminer par un point et non pas par une virgule. La page 47, 2, 5, 2, 4, 4, soit vous adoptez la tabulation partout dans le document, soit vous l'adoptez pas. Donc il faut homogénéiser la présentation du document. Page 48, interligne entre le titre et le paragraphe doit être le même. Page 49, espace vide entre interligne non respectée. Maintenant pour la technique EDS. Des fois vous l'appelez EDS, des fois vous l'appelez EDX. Quelle est l'appellation la plus juste? EDS ou EDX? EDS. Donc dans plusieurs parties, vous l'appelez aussi EDX. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, c'est pour ça qu'on doit faire l'abréviation. D'accord. Chapitre 3, l'introduction. Aussi, vous répétez EDX, EDS. Ça, la référence 9 dans le chapitre 2 doit avoir la même interligne avec les autres. Page 55, l'équation 3.1 n'est pas équilibrée en termes de charge. D'un côté, il y a la charge 0 et d'un autre côté, il y a la charge plus 2. Donc, ce n'est pas équilibré en charge. On doit l'équilibrer. Et la page 63, le 3.2.1, CA Study, le titre seul et le contenu dans la page suivante. Pourquoi? Ça se répète dans la page 68, 72 et 65. La page 74, le titre 3.1.2.5.2, l'interligne entre le titre et le paragraphe, Macanch. Ça, c'est dans la forme. Dans le fond, je vais formuler ça dans 3 questions. La première question, vous dites dans la partie bibliographique que ce sujet a été abordé par certaines études déjà faites. J'aimerais bien savoir quel est votre rapport dans ce sujet. Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Le potentiel de déposition ou de concentration. Parce que le plus difficile, il y a la déposition du manganèse. Par exemple, le manganèse, déposer avec le nickel, 1 volt, c'est très difficile. العديد من المحاولات باش تحصلنا عليها. الليتيراتور ما كانش يعملوا لا ديبوزيسيون بصح بالبوتنسيال مور نيجاتيف. The same for zinc, nickel, manganèse. Très bien, ça. Ça ne se reflète pas dans l'introduction. Dans l'introduction, il faut annoncer la couleur dès le début. Dans une recherche, lorsque je mets une problématique, on doit faire tout d'abord ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est-à-dire les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, et je vais me mettre en valeur. Qu'est-ce que j'apporte de plus? D'accord? Ça, je ne l'ai pas trouvé dans l'introduction, et ça va apporter une valeur ajoutée à votre travail. Merci. Donc, deuxième question. Vos couches minces, elles sont adoptées pour protéger quel type de corrosion? Vous avez cité 3 types, à savoir la corrosion bactérienne, la corrosion chimique ou la corrosion sèche, et la corrosion humide ou électrochimique. Vos couches minces,
optimiser. Électrochimique. bactéries ما عملناش التست مي par exemple هو في الالكتروشيميك Et pour la corrosion sèche, ne sont pas... même sèche résiste اكثر مي ما عملناش التست. Ok, très bien. Ma troisième et dernière question. Vous dites toujours dans la biblio que les paramètres influençant les dépôts sont, à savoir la température, le pH, les conditions hydrodynamiques, agitation, la composition, etc., etc., et j'en passe. Pourquoi vous avez choisi uniquement ces deux paramètres, à savoir la concentration en Mn2+, et le potentiel de dépôt? Le potentiel the potential affect significantly the nucleation, and the nucleation affect the quality of deposits. Ok. Et les autres paramètres, pourquoi vous les avez ignorés? في اللابور خدمنا كلش حتى le pH, le température خدمنا. Voilà, ils ne sont pas... Oui, هذوم اللي حددناهم. Est-ce que c'est pas parce que la littérature... على الكاركتيريزاسيون. باش ندير كاركتيريزاسيون كلش امبوسيبل. Juste pour comprendre, parce que la question جاتني في بالي كي قريت مليح قلت وعلاه ils n'ont pas essayé de voir les autres paramètres. déjà كانوا عندنا دي échantillons فضلناهم من 8 échantillons على caractérisation. Très bien. Sur ce, je termine mon intervention. Monsieur le Président, je vous rends la parole et je réitère mes félicitations à Madame Aouissi. Je vous souhaite une bonne continuation. Saha ou l'afia, Inch'Allah. Je remercie Dr Abdelghani. Je passe la parole directement à l'encadreur, Madame Oumni, professeur. Donc c'est à vous de clarifier les... Je vous remercie, Monsieur le Président. Je commence d'abord par remercier les membres du jury, à leur tête le président du jury, Monsieur le professeur Ben Hamza. Je le remercie vivement pour avoir accepté de présider ce jury de thèse. Sa présence parmi nous est toujours un honneur pour moi, pour mes étudiants aussi. Je tiens également à remercier les membres du jury, notre collègue Monsieur Madani est venu de loin, je le remercie vivement pour sa contribution, je le remercie pour la lecture minutieuse de la thèse, pour les remarques, pour les corrections qu'il a apportées, je le remercie également pour les questions posées. Je vais donc on va discuter donc ensemble les remarques qu'il a faites. Je tiens également à remercier Dr Abdelghani pour sa présence parmi nous, aussi donc ses questions, sa lecture minutieuse de la thèse. J'ai remarqué qu'il a bien lu la thèse, qu'il a vraiment pris le temps. Je le remercie donc pour le temps passé à lire ce document. Je le remercie également pour les questions posées. Et donc, je vais, avant de féliciter la candidate, Dr Aouissi, Madame Aouissi, Madame Dr Aouissi, donc je vais un petit peu cadrer les questions posées par nos collègues. Donc, concernant donc l'historique de l'équipe, du travail réalisé par l'équipe, c'était le cadre toujours de la méthode d'élaboration, c'était toujours l'électrodéposition, mais c'est des travaux là où on n'a pas abordé la caractéristique ou la propriété corrosion. Donc c'est pour cela que Madame Aouissi n'a pas donc soulevé ces travaux. C'est vrai qu'ils ont été réalisés au sein de la même équipe, mais ça c'est des travaux qui ont abordé d'autres propriétés, notamment propriétés magnétiques, propriétés mécaniques, la propriété de réaction de dégagement d'hydrogène. Et donc ça tourne toujours autour l'élément de base, on le trouve un petit peu partout, fait les thèses de mon équipe. C'est le nickel, mais par contre, la propriété visée, ce n'est pas la propriété qu'elle a étudiée. C'est pour ça qu'elle n'a pas fait appel à ces travaux-là. Donc ça, c'est pour la première remarque. Donc concernant les corrections, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc concernant donc les petites entre parenthèses, fautes que vous avez signalées.
Donc pour le travail réalisé, c'est un travail expérimental énorme qui demande beaucoup de temps. Elle était présente de 8h du matin jusqu'à 16h, voire même plus, d'accord. Pendant des mois, elle était là à préparer les échantillons. Donc le problème qui était après, c'était la caractérisation. Donc si on va étudier, comme vous l'avez proposé, à travers le plan d'expérience, donc on va choisir une matrice, là où on introduit les paramètres à étudier. Donc il y a le paramètre potentiel et la concentration. Et donc là, ça lui fait beaucoup d'expérience. Notamment, c'est pas des expériences qui dérangent pour la préparation. C'était le problème de la caractérisation, c'est-à-dire que ramener le tas de cuttings et l'emmener dans un laboratoire et leur dire, moi je vais étudier tout ça pour faire le tri après et tirer le meilleur, ça fait beaucoup. Il n'y a pas de laboratoire qui accepte de faire toutes ces expériences, de toutes ces caractérisations. À chaque fois qu'on frappe à un laboratoire, on nous dit on peut vous faire 5, 6. Donc ça s'arrête à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que c'est vrai que les autres travaux que nous avons réalisés, les 3 thèses que nous avons réalisées avant la thèse de Madame Aouissi, c'était le plan d'expérience. Mais c'était des doctorantes qui ont bénéficié d'un stage de longue durée à l'étranger. Elles sont parties à Strasbourg et là, elles ont eu le temps de faire toutes les expériences qu'elles voulaient faire et elles se sont vraiment régalées, entre parenthèses. Et donc, pour Madame Aouissi, au départ, c'était le Covid. Donc, elle était bloquée, donc elle ne pouvait pas partir en stage. À notre niveau, il n'y avait pas beaucoup de moyens. À part donc le moyen d'élaboration, la méthode d'élaboration. Donc quand elle est arrivée à la caractérisation, là elle était confrontée vraiment à un grand problème. Donc elle a essayé de faire ses contacts. Elle est partie à Biskra pour faire la caractérisation. Ça n'a pas marché. Elle a fait appel à des gens à Alger. L'essentiel, elle a fait des mains et des pieds pour caractériser ces échantillons. Donc, jusqu'à ce qu'elle a rencontré Madame Boustata de l'université de Tlemcen. Je la remercie pour l'occasion, pour les efforts qu'elle a fournis. Et là, elle a limité un certain nombre d'échantillons. Donc, elle a fait le MEB et l'analyse chimique, le DX. Et on s'est arrêté à ce stade. Donc, après le Covid, c'était l'occasion s'est présenté l'occasion de partir en stage. Et Madame Aouissi, elle était là, elle n'a jamais dit non pour partir. Elle était toujours enthousiaste, elle est toujours prête à trouver une solution à ce problème de la caractérisation. Et là, elle est partie en Tunisie, chez Madame le professeur Besma Mellah. Je la remercie donc pour tous les efforts qu'elle a fournis avec la MA, pour l'accueil chaleureux qu'elle lui a réservé, pour les portes, elle lui a ouvert donc les portes de son laboratoire et elle l'a mis en contact avec d'autres chercheurs. Et là, elle a profité, elle a fait la diffraction des rayons X, elle a fait l'électrochemical impédance spectroscopie, elle a fait les courbes de Nyquist. Et donc là, elle a enrichi son étude. Donc, elle a caractérisé ces échantillons, donc elle a eu encore une idée sur la structure cristalline, parce qu'au départ, elle avait uniquement morphologie et analyse chimique. Elle a fait l'étude électrochimique CV et CA, elle a eu une idée donc sur les potentiels de réduction dans les éléments. Oui, elle a opté elle a choisi donc ces potentiels pour la déposition. Elle a pu étudier en utilisant le modèle de Sharif-Carey-Hills les modes de nucléation et de croissance des couches. Elle s'est arrêtée. Donc, une fois elle est partie au Centre national de recherche en Tunisie, là, elle a pu avoir une idée sur la structure cristalline, donc par diffraction des rayons X, et elle a entamé l'étape propriété, donc la capacité de résistance à la corrosion de ces échantillons. Elle a profité donc du premier stage où elle a bien avancé. Elle a eu l'occasion d'avoir un deuxième stage, elle est encore partie.
et elle a donc finalisé son travail. Alhamdoulilah, ce travail a abouti, elle n'a pas montré donc, la publication. Donc c'est une publication dans un journal de renommée et de spécialité, Protection of Metals and Physical Chemistry Surface. Elle a fait donc beaucoup de déplacements, donc je la félicite pour ça. Je la félicite donc. Sans correction. Je la félicite donc pour tous les efforts fournis, pour les déplacements qu'elle a fait. Donc je tiens aussi à féliciter son mari qui était à côté d'elle et il l'a accompagnée toujours dans les conférences. Elle est partie un peu partout en Algérie, elle a fait des contributions aussi en Tunisie. Malheureusement, elle n'a pas montré les attestations de participation aux conférences nationales et internationales à travers tout le territoire national. Donc, elle n'a pas ménagé ses efforts. Franchement, c'est une doctorante qui est très active, elle est très positive, elle n'a jamais baissé les bras devant toutes les difficultés rencontrées par rapport à un travail expérimental. Et vous savez combien l'expérimental est difficile, surtout de nos jours. Donc, je crois avoir tout dit. Je la félicite. Et je lui souhaite beaucoup de bonne chance à l'avenir. Donc, je suis sûre qu'à ce niveau-là, Madame Amissi, elle a appris beaucoup de choses, j'espère. Concernant donc, l'élaboration, la caractérisation, l'interprétation des résultats, la rédaction d'un article, la rédaction de la thèse. Donc, je peux compter sur elle pour donc, entamer une carrière d'enseignante ou d'enseignante-chercheur dans le futur. Je lui souhaite beaucoup de courage. Donc, avant de finir, je ne saurais terminer donc, de clôturer mon intervention sans remercier le super coach qui est toujours à côté de nous, le co-encadreur, monsieur le professeur Abdelrafek Mamcha, pour tous les efforts qu'il a fournis avec nous, pour toutes les solutions qu'il a trouvées pour pouvoir avancer, donc pour pouvoir donc, faire avancer le travail de Madame Amissi. Je le félicite donc et voilà, je vous remercie encore une fois. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Donc, je vous remercie, Madame. Je ne sais pas, Monsieur le co-supervisor. Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Je tiens tout d'abord à remercier mes collègues parce que c'est très important surtout les conditions difficiles maintenant, les enseignants se déplacent de Jamia à Jamia pour assister à la soutenance d'un collègue. Donc surtout le professeur Hakim Madani, je le remercie vivement d'avoir fait le déplacement et d'avoir lu la thèse malgré la belle qui est un petit peu particulière, mais j'ai atteint ça, je le remercie. Là, je le sais. كان بعيدني donc c'est là le stade Abdelghani Hassainia, je le remercie vivement parce qu'il a vraiment pris le temps ou franchement حطينا احنا pour l'objectif هذا parce qu'à la بالي c'est quelqu'un اللي vraiment يقرا الحوايج ويعمل bien les choses bien correctement, donc je le remercie vivement. نتمنى ان شاء الله les remarques تاعو تزيد برك en considération parce que le but c'est d'avoir un document يعني je peux pas dire idéal mais يكون proche ان شاء الله يعني une qualité meilleure qui reflète d'abord انتيا l'avenir تاعك و le passé même scientifique et احنا معاك bien sûr. Donc en ce qui concerne bien sûr تاعنا يعني زميلنا هو زميلنا في حق استاذ يعني الاستاذ بن حمزه il répond toujours présent pour assister, pour présider, pour nous conseiller d'ailleurs aussi parce que c'est notre directeur de laboratoire aussi. يعني راهو قايم بها باسكو ديجا هاي خدمه عندنا في اللابوراتوار دونك يعني نو ريميرسي فيفون ونشكروه يعني على العمل اللي يقوم به معنا. جوست يعني فقط كما حبيت فقط نعاود واش قالت الاستاذه يعني كونسيرنو لو ترافاي تاع الطالبه لا كونديدات هو في الحقيقه يدخل في اطار اون سيري دي طرافو باسكو نهار بدينا اون 2012 جو بونس اون 2012 هكا
بدينا 2012 بدينا مع بوزيد 2012 جو بونس دكتور بوزيد درنا ان شيما ان شيما تاع هذوما لي كوشمانز ان شيما عملنا ان بلان كومون يعني ابري كيلكو زاني نوصلوا ا اون ايدي جلوبال وي سي هي لا ديرنيير باسكو مشنا راح قاعدين نزيدوا نخدموا في الدومين هذا دونك جو بونس باذن الله حنا عندنا ان بروجي ممكن نلموا هذوما لي ترافو تاع لي دكتورون تاعنا كل اي كومبري بوزيد عندنا بوجاه من يبالا اوسي اللي دارت على بوزيد دارت بوكو بلوس كوتي ستركتورال ستابيليتي تيرميك عندنا بوجاه اللي عمل ديجاجمون ديدروجين باسكو شنو بارتيكولار وحده يعني بروبريتي ان بتي بو اكسبسيونيل عملت طالبي وسي دارت لي بروبريتي مانيتيك وعملوا بالبلان ديكسبيريونس الشيخ باسكو كيما كانت تقول الاستاذه باسكو نسيت وعندنا الاخرى قيراطي عملت لي بروبريتي ميكانيك وعندنا تاع سكيدا واش اسمها شنشانه اللي عملت ديغراداسيون دي بوليان عملتها في الاسبان دونك يعني باش تكونوا هذه باذن الله ممكن نلموهم في ان ترافاي اللي راح يكون جور بتي ليف اسانتاز اكزاكتومون ثانيا بور لو ترافاي يعني بور الطالبه بوكو بلوس احنا عرفناها كوميتون شيف دو ديبارتمون عرفتها ايتيديون دابور في الماستر وشفت عندها كوراج اكسبسيونيل فرونشمون اني نرجعك بكري يعني عندها فريمون كوراج عندها بيرسيفيرونس امبيكابل وحنا يعني صراحه فخورين بها فخور انا بيرسونيلمون باسكو شاركت في التكوين تاعها نتمنى لك ان شاء الله التوفيق نتمنى لك ان شاء الله يعني النجاح وما عنديش اضافات يعني لان الاستاذه تقريبا لا بيان اكسبليكي فوتر ترافاي ايتترا دونك نتمنى لك ان شاء الله نزيد نشكر اونكور اون فوا سي حسين باسكو عاوننا يعني سي نو كادرور دي نوتر فاسون اوسي باسكو اون بو با فير لو ديبلاسمون لي ديبلاسمون كو تو افير يعني باش تروحي ان بو بارتو في الجيري رحتي بزاف البلايص وزيدي تونس اتسيتيرا الاولى السي حسين يعطيه الصحه نشكروه وربي يوفقك ان شاء الله. ربي يبارك. الله يبارك. Donc je vous remercie messieurs et mesdames les membres du jury, donc on va se retirer pour délibérer.